السلام علیکم دوستوں، آج ہم بہت ہی دلچسپ ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے وار آف انڈیپینڈنس 1857، جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں۔ وار آف انڈیپینڈنس کو ہم کیا کریں گے، 4 سٹیپس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں بات کریں گے، پھر ہم کازز آف وار کے بارے میں بات کریں گے، آؤٹ بریک آف وار کے بارے میں بات کریں گے، اور لاسٹ میں فیلئر آف وار کے بارے میں بات کریں گے۔ آزادی کی جنگ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی تھی۔ جنگ کی اصل وجہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جو برٹش کی تھی، جو 1600 میں تجارت کے غرض سے ایک چارٹر کے ذریعے بنائے گئے تھے جس میں 216 ممبرز تھے۔ یہ کمپنی 1610 میں کیا کہ مدراس لے لی اور 1611 میں بمبئی لے لی۔ اسی طرح یہ کیا کہ پھیلتی گئی اور 1757 میں بیٹل آف پلاسی میں سراج الدین دولہ کو شکست دے کر 1856 میں پوری انڈیا پر کیا قبضہ کر لیا۔ جب انہوں نے انڈیا پر قبضہ کر لیا تو انڈیا کا جو پرانا پولیٹیکل اور سوشل سسٹم تھا وہ کیا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ ابھی ہم بات کریں گے کازز آف وار کے بارے میں کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی اس کی کازز کیا تھی۔ اس کی جو سب سے پہلی کاز تھی وہ تھی ملٹری ریوولٹ۔ آزادی کی جنگ کی سب سے بڑی وجہ ملٹری ریوولٹ تھی، جس میں سپاہیوں نے برٹش کے خلاف جنگ شروع کر دی تھی۔ جو انڈین سپاہی تھے وہ برٹش کے خلاف جنگ اسی وجہ سے کر رہے تھے کیونکہ ان کے جو ماسٹرز تھے یعنی جو برٹشرز تھے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اور جو سولجرز تھے ان کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے، اور ان کو سیلری بھی کم دیتے تھے، اور ان کی جو پروموشن تھی وہ بھی بہت کم ہوا کرتی تھی، اور جو بیرکس اور کنٹونمنٹس تھی وہاں پہ بھی یہ کیا کر رہے تھے، کرسچینٹی کو کیا کر رہے تھے، پریچ کر رہے تھے۔ ابھی ہم بات کریں گے دوسری بڑی وجہ کی، جو وار آف انڈیپینڈنس کی دوسری بڑی وجہ تھی وہ کیا تھی، ریلیجیس کاز تھی۔ ریلیجیس کاز میں ہم کیا بات کریں گے، اس میں ہم بات کریں گے کہ جو برٹش انڈیا میں آئی تھی یہ صرف انڈیا پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ یہ کیا کرنے آئی تھی، یہ جو کرسچینٹی تھی اس کو کیا کرنے آئی تھی، اس کو پھیلانے کے لیے آئی تھی۔ ایک پادری جس کا نام ڈاکٹر پیفنڈر تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے میزان الحق کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ یہ میزان الحق کتاب جس میں مسلمانوں کے جو سینٹیمنٹس تھے اس کے خلاف انہوں نے کیا کیا، بہت نازیبا الفاظ استعمال کیے، جس کی وجہ سے انڈیا میں جو بھی مسلمان تھے وہ اس کے خلاف سخت مخالفت میں آ گئے۔ اور دوسرا جو ایک اور پادری تھا جس کا نام ایڈمن تھا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم انڈیا میں کسی دوسرے جو ریلیجن ہے اس کو ہم کیا کرنے دیں گے، یہاں پہ فالو کرنے نہیں دیں گے سوائے کس کے، کرسچینٹی کے۔ مطلب یہ کہ ہم یہاں پہ صرف کرسچینٹی کو ہی کیا کریں گے، آگے لے کے جائیں گے، یا کرسچینٹی کو ہی فالو کرنے دیں گے اور کوئی دوسری مذہب کو فالو کرنے نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ ریلیجیس کاسٹ میں کیا تھا، ریلیجیس کاسٹ میں جو برٹشرز تھے وہ کیا کر رہے تھے، جو آرفنس جو بچے تھے جو ان کو کیا کر رہے تھے، آرفنیج میں کیا کر رہے تھے، ان کو رکھ دیتے تھے، پھر وہاں ان کو کیا کر رہے تھے، ان کو کرسچینٹی میں کیا کر رہے تھے، کنورٹ کر رہے تھے۔ ابھی ہم بات کریں گے پولیٹیکل کاز۔ کمیٹی نے جو ہی انڈیا پر حکمرانی شروع کر دی تو مسلمانوں کی جو گورنمنٹ تھی اس کو کیا کر دی، ختم کر دی۔ اسی طرح جتنے بھی قوانین تھے جو مغل امپیررز بنائے تھے ان ساروں کو کیا کر دیا گیا، مٹایا گیا، اور بہادر شاہ ظفر تھے اس کا جو ریڈ فورٹ ہوتا تھا اس کو ہٹایا گیا۔ اسی طرح اس سے پہلے جتنے بھی جو کمپنی والے تھے وہ اس طرح کر رہے تھے کہ عید میں جو مغل امپیررز ہوتے تھے ان کو کیا کرتے تھے، ان کو گفٹ بیچتے تھے۔ جب 1843 میں جب لارڈ ایلن آیا تو انہوں نے کیا کیا، جو مغل امپیرر کو ملنے والے جو گفٹس تھے ان کو کیا کر دیا گیا، ان کو انہوں نے کیا کیا، بند کر دیا، اور مغلوں کا جو دور تھا وہ کیا ہوا، ختم ہوا۔ ابھی ہم بات کریں گے ایکسیشن آف اسٹیٹس کے بارے میں۔
शुरू ही से कमेटी ने पूरी इंडिया पर कब्जा करने की कोशिश में थी। इसी तरह जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर दिए, आहिस्ता आहिस्ता जगहों पर कब्जा कर ली। इसी दौरान लॉर्ड डलहाउस ने कहा था कि हम यहाँ किसी और को हुकूमत करने नहीं देंगे। इसी तरह जो आज़ाद रियासतें थी इन पर भी कब्जा कर लिया, जिसमें सतारा, झांसी, संबलपुर, जयपुर, तांजौर, कर्नाटक, अवध, जितने भी ये स्टेट थे इनको क्या कर दिया उन्होंने, इन पर भी क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। अभी हम बात करेंगे पांचवी वजह की, इनजस्टिस विथ नाना साहिब। नाना साहिब एक फ्रीडम फाइटर थे जो बाजीराव टू के क्या थे, अडॉप्टेड बेटे थे। ब्रिटिश बाजीराव को पेंशन दिया करते थे। जब बाजीराव फौत हो गए तो उन्होंने पेंशन नाना को देने से इनकार कर दिया और नाना ने क्या किया, इसके खिलाफ खानपुर में बगावत शुरू कर दिया और उनके जो सिपाही थे वो भी इनके साथ शामिल थे। फिर यूं हुआ कि ब्रिटिश इसके खिलाफ मैदान में आ गए और इसको शिकस्त दी। फिर नाना साहिब अपने फैमिली के साथ नेपाल चले गए। फिर इसके बारे में यही कहा जाता है कि वो ये नेपाल ही में क्या हो गए, फौत हो गए। अभी हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश के आने से पहले जो गवर्नमेंट पोस्ट थे ये क्या इंडियन के हाथों में थी। हिंदू और मुसलमानों को क्या कर दिया गया, फिर हटाया गया उनके पोस्टों से और ब्रिटिश ने अपने लोगों को क्या कर दिया, उसमें लाया और सारी जो दौलत थी उनको क्या कर दिया, इंग्लैंड मुंतकिल करना शुरू कर दिया। हम बात करेंगे आउटब्रेक ऑफ वॉर के बारे में कि ये जो जंग थी ये किस तरह फैली गई। अप्रैल 1857 में कुछ सिपाही मेरठ कंटेनमेंट में कैट्रिजेस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ये जो कैट्रिजेस थे ये जानवर के गोश्त से बने हुए थे, जिसमें एक फिग और दूसरा गाय के गोश्त से बने हुए थे, जो एक मुसलमानों के लिए हराम था और दूसरा हिंदुओं के लिए मुकद्दस। ब्रिटिश ने इन सिपाहियों को 10 साल की कैद सुना दी। ये देखकर जो जितने बाकी सिपाही थे वो भी बगावत पे उतर आ गए और लोगों ने मिलकर क्या किया, गवर्नमेंट की बिल्डिंग जला दी और टेलीफोन के जो वायर थे वो भी काट दिए और सारे जो लोग थे वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए और वहां जाकर बहादुर शाह जफर की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि जो बहादुर शाह जफर थे उसके इर्द गिर्द सारे ब्रिटिश के ही लोग थे। इसी तरह कंपनी ने क्या किया, सिखों के जरिए इंडिया को क्या कर दिया, इस जंग में क्या किया, शिकस्त दे दिया। अभी हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ फेलियर। ये जो 1857 की जो जंग थी ये नाकाम क्यों हुई, इसकी क्या थी, 5 बड़ी वजह थी। सबसे जो पहली वजह है वो चेंज इन प्लान। जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होना था वो कब शुरू होना था, मई 13, 1857 में ये क्या होना था, शुरू होना था। लेकिन ये क्या हो गया, ये इससे पहले ही क्या हो गया, शुरू हो गया। और जो दूसरा जो बड़ी वजह है वो द ट्रीचरी ऑफ सिख। इसमें क्या हो गया, इसमें जो सिख्स थे वो बिल्कुल भी इस वॉर में इन्होंने क्या किया, हिस्सा नहीं लिया। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या कर दिया, उनको जो आर्मी है उनको उन्होंने क्या किया, आर्मी सप्लाई किया और उसके साथ ही फाइनेंशियली उन्होंने क्या कर दिया, उनकी मदद कर दी। इसके बारे में एक ब्रिटिश जॉन लॉरेंस कहता है कि अगर सिख हमें मदद नहीं करते तो हम कभी भी इस वॉर में मतलब कामयाब नहीं होते। फिर इसके बाद हम जो तीसरी बड़ी वजह के बारे में बात करेंगे कि एब्सेंस ऑफ एक्टिव लीडर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए एक एक्टिव लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी इसमें कोई एक्टिव लीडर नहीं था, एक मखसूस कोई लीडर नहीं था। और चौथी वजह है कि कंपनी कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। जितने भी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट थे ये सारे क्या थे, कंपनीज के कंट्रोल में थे। और लास्ट में जो इकोनॉमिक कंडीशन थे, जितने भी जो रिवोल्यूशनरीज थे जो वॉर में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, इनकी जो इकोनॉमिक्स कंडीशन थी वो सही नहीं थी।